दिल्ली विखे चल रहे संघर्ष के दौरान खुदकुशी करने वाले संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी का मामला एक बार फिर गरमा गया है। लुधियाना के एक वकील वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ते हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक शिकायत की गई है। DGP हरियाणा को दी शिकायत के विच उन्हां वल्लों तिन्नां वड्डे मंत्रियों ते प्रधानमंत्री के खिलाफ जिहड़ा हैगा 306 IPC की धारा के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। दस दी है कि 16 दसंबर को संत बाबा राम सिंह वालों संघू बार्डर के उत्ते खुदकुशी कर ली गई सी। बकायदा उन्होंने वालों एक सुसाइड नोट जिहड़ा सीगा वो छड्डिया गया सी, जिहदे विच उन्होंने सरकार नूं उन्हां दी खुदकुशी लई जिहड़ा हैगा दोषी दस्सिया सीगा। उस तो बाद जिहड़ी है कई तरह के सवाल जिहड़े सी उन्हां दी खुदकुशी ते भी जिहड़े है उत्थों दी सरकार वालों या उत्थों दी पुलिस वालों चुके जाते रहे ने। एडवोकेट गगनप्रीत सिंह का कहना है कि उन्हां वालों शिकायत दी गई है, सोमवार तक का समा उन्होंने दिता गया। एक IPS अधिकारी की जिहड़ी ड्यूटी है इसनूं जांच वास्ते लगाया जाएगा। उन्होंने साफ कहना है जे शिकायत ते कार्रवाई नहीं होंदी है, FIR दर्ज नहीं की जाती है तो वह जिहड़ा हैगा हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाउणगे। की शिकायत दी है तुसीं ते की जरूरत पई है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ शिकायत करन दी? किसानी संघर्ष दे करके संत राम सिंह जी ने संघेड़े वाले नानकसर वाले उन्होंने अज तो करीब 16 दसंबर को उन्होंने सुसाइड कमिट की है और सुसाइड कमिट करने तो पहला उन्होंने एक सुसाइड नोट दिता जिहदे विच उन्होंने सरकारां नूं जिम्मेदार ठहराया भी सरकार न्याय नहीं दे रही, किसानां नूं अन्ना तशद्दद ढा रही ने और सरकारां ते होर बहुत सारे एलीगेशन ने और वो एलीगेशनस के बेस के उत्ते असीं ये शिकायत दर्ज करवाई है। जिहड़ियां सरकारां ने उन्होंने लीड कर रहे हैं साडे प्रधानमंत्री ने FIR होनी चाहिए है और नाल दी नाल जिहड़े हरियाणे के CM ने उन्होंने भी अन्ना तशद्दद ढाया। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के उत्ते पूरे वर्ल्ड का अज तक का सब तो वड्डा अंदोलन है और सब तो पीसफुल अंदोलन है ये। पर फिर भी मनोहर लाल खट्टर जी ने कोई कसर नहीं छड्डी उन्होंने दबाउण लई, उन्होंने डीमोटिवेट करन लई हर तरह का हीला अपनाया। उन्होंने झूठियां FIR कीतियां, मैं FIR दी कॉपियां भी कढ़ाइयां। पानीपत, अंबाले, अलग अलग जिलियां च सरसे हर जिले दे विच उन्होंने FIR की है और फॉल्स सैक्शन लगा के धारा 307 उन्होंने लगाई गई है। अटैम्प्ट टू मर्डर के जिहड़े कि धारावां लगाइयां और उन्होंने लगाइयां जिहड़े बिल्कुल निहत्थे सीगे और मजबूर किया संत जी नूं कि वो सुसाइड कमिट करन और बहुत पूरे देश विदेश तो संगतां दीयां भावनावां जुड़ियां होईयां। संत जी वो कल्ले कोई एक फिरके जिहा धर्म दे नहीं सीगे, बड़ा ही साझा उपदेश सी उन्हां दा, बहुत ज़्यादा उन्हां दे फॉलोअर सीगे। बहुत वड्डा दुख है सानूं सारिआं नूं उन्हां दे जाण दा और ਉਹਦੇ बेस ते ਜਿਹੜੀ ਇਹ FIR है वो दर्ज होनी बनती है। ਤੁਸੀਂ DGP ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? देखो DGP साहब श्री मोहन लाल यादव जी ਨੂੰ मैं कल मिले ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। पर देखो जिहड़ा कानून है वो सारिਆਂ ਲਈ एक है। साडा देश का कानून बहुत वधिया, संविधान बहुत वधिया। IPC ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ किते भी ये नहीं लिखिया कि ये प्रधानमंत्री है तो FIR नहीं हो सकती। बथेरे साडे हुणे ही प्रधानमंत्री साहब ने सोनिया गांधी ते भी FIR कराई है। वड्डे वड्डे बंदियां ते FIR होंदियां ने, जे कोई दोषी उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है। पर FIR जिहड़ी है लॉज कराउणी और करनी पुलिस का ड्यूटी है, साडा हक है, असीं ये दर्ज करा के रवांगे चाहे सरकार BJP दी है। पर सानू न्याय प्रणाली ते पूरा विश्वास है जे साडी FIR DGP साहब दर्ज नहीं करांगे, वैसे तो उन्होंने सानू बड़ा विश्वास दवाया कि मैं जिहड़ी है बनदी कानूनी कार्रवाई जरूर करांगा और जिन्नियां को उन्हां नाल साडीआं गल्लां होईयां जां विचार होए सानू लग रहा सी कि वो FIR जरूर करनगे। पर इन केस जे FIR नहीं हुंदी तां असीं कोर्ट जावांगे जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ BJP ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ, 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ? सर त्रासदी है कि साडे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा झूठ बोल के जितते रहे ने, लोगों को बेवकूफ़ बना के। वो हमेशा उन्होंने आदत है कि कोई भी बंदा कोई भी विरोध करता है वो हमेशा उन्होंने अतवादी कह देंगे ने, उन्होंने पाकिस्तानी कह देंगे ने, उन्होंने खालिस्तानी कह देंगे ने। इस तरह ही साडे किसान वीरां नाल भी होया। जे हर किसान एक भी किसान देखो इन्होंने मीटिंग की, तुसीं मीटिंग दे विच भी हुण साफ हो गया कि मीटिंग दे विच भी नकली किसान बिठाए हुए सी जिहड़े प्रधानमंत्री नाल मीटिंग करा के आए ने।
ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਫਿਰ 15-15 ਲੱਖ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁਮਲੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ 500 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਲਾਅ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਕੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਔਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਬੇਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਤੇ FIRਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ DGP ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂ FIR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਦਰਜ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਰਚਰ। ਇਹ ਕਰੀਬ 15 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਧੱਕਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ FIRਾਂ ਕਰਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਾਗ ਦਾਨਿਸ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।